नमस्कार दर्शक मित्रों, अब तकना लोकप्रिय कार्यक्रम चाय पे चर्चा में आपનું સ્વાગત છે। दोस्तों, आयुर्वेद सदियों पुराणी अपनी एक उपचार शाखा, उपचार शास्त्र, ए पछी बीजा जे शास्त्रों एमां डेवलप थया छे, उपचार शास्त्रों एने आयुर्वेद साथे क्यांक संबंध छे अथवा तो बे पेथी बे शास्त्रों एक साथे काम करे तो मिक्सोपेथी जेवुं आपणे नाम आपी शकीए। तो आ शक्यता केटली आ अंगेनी चर्चा करवा अने खास करीने जे मेडिक्लेम होय छे आपणो, तो ए मेडिक्लेम में कई कई वस्तुनुं कवरेज आवे, आयुर्वेद ने कवरेज मळे के केम, नेचरोपैथी ने कवरेज मळे के केम, ए अंगेनी जे जोगवाईओ छे ए विषे वातो करवा आज आपणा स्टुडियोमां जाणीता आयुर्वेदाचार्य अने आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगरना पूर्व कुलपति डॉक्टर संजीव ओझा साहेब उपस्थित छे। सर, आपनुं स्वागत छे। नमस्कार। नमस्कार। ओझा साहेब, पहला तो आयुर्वेद शुं छे एनी थोड़ी बात अमारा दर्शकोने करो। आपणे लोको एवुं जाणता होय छे के वर्षो जूनुं शास्त्र छे, एकदम अधिकृत शास्त्र छे अने कोईपण रोगने जड़मूळथी नाबूद करी दे छे, लोकोने आटली खबर छे। આપણે બધા સમુદ્ર મંથન આની કથાથી એકદમ પરિચિત છીએ। સમુદ્ર મંથનમાં એક પછી એક ઘટનાક્રમ ચાલતો રહ્યો। એમાં ભગવાન ધન્વંતરી અમૃત કુંભ સાથે એમનો પ્રાગટ્ય થયો, એટલે ધનતેરસ ભગવાન ધન્વંતરીનો પ્રાગટ્ય દિવસ એ રાષ્ટ્રીય આયુર્વેદ દિવસ તરીકે ગત 6 વર્ષથી મનાવવામાં આવ્યું છે। એટલે આયુર્વેદ કેટલું જૂનું પુરાણું છે, તો આ સમુદ્ર મંથનની ઘટનાથી લઈને એટલે શતાબ્દીઓથી એક સ્વાસ્થ્ય શાસ્ત્ર છે, હેલ્થ સાયન્સ જેને કહેવાય। બે ભાગ છે, સ્વસ્થસ્ય સ્વાસ્થ્ય રક્ષણમ, વિકારસ્ય પ્રશનનમ ચ, અર્થાત મનુષ્ય સ્વસ્થ કેવી રીતે રહેવું, આ આયુર્વેદનું પ્રાધાન્ય ક્રમાંક 1 છે। કાળ, પરિસ્થિતિ, વ્યવસાય, अन्य संक्रमण, खानपान आ बधाना कारणे जो स्वस्थ व्यक्ति रोगिष्ट थाय, कोई रोगथी ग्रस्त थाय, तो एनो उपचार आ आयुर्वेदनो बीजो प्रकार है। सदीओथी आपणा समाजमां ए स्वीकृत है, कारण के ऋषिमुनिओना तप, योगिक शक्तिना आधारे आ शास्त्र प्रगट थयुं छे। एटले 4 वेदों उपरांत आयुर्वेदने पंचम वेद आ रीते पण एनो उल्लेख आपणा इतिहासनी अंदर थयो छे। सर, मिक्सोपथी छेल्ला केटलाक वखतथी आ शब्द सांभळवा मळे छे, तो आ शुं छे? अने घणी वखत एवा सवाल उठता होय छे के आयुर्वेदना डॉक्टरो सर्जरी करी शके के केम। 6-1 महीना पहला के वर्ष पहला एक विवाद आव्यो तो ने एलोपथीए विरोध पण कर्यो तो के तमने लोकोने आवो अधिकार नथी, तो वास्तविकता शुं छे? तबीबी क्षेत्र, मेडिकल सायन्सीसनो इतिहास आपणे जोईए तो एक साधारण 235 थी 250 वर्षमां आधुनिक तबीबी शास्त्र जेने मेडिकल सायन्सीस कहेवामां आवे छे, आनो उदय, विकास अने प्रगति थया छे। ए पूर्वे मानवजातिनुं अस्तित्व हतुं, फक्त भारतमां नहीं, संपूर्ण विश्वनी अंदर। तो मॉडर्न मेडिकल सायन्सना उद्भव प्रगति पूर्वे आ मनुष्य जाति पोताने स्वस्थ राखवा माटे, रोग थाय तेना उपचार माटे जे कोई पद्धतिओ अपनावती हती ए कई हती, आनी चर्चा कमनसीबे आजे क्यांय थवा न थवाना कारणे जूनी ट्रेडिशनल पद्धतिओ, परंपरागत चिकित्सा पद्धतिओ जे ते देशनी, जेमां भारतनी अंदर नेचरोपैथी, निसर्गोपचार जेनो पूज्य महात्मा गांधीजीए पण खूब ज आग्रहपूर्वक प्रचार प्रसार कर्यो हतो, आयुर्वेद हशे, योगशास्त्र हशे, आ बधा विज्ञान आधारित है कि केम, आवो प्रश्न आधुनिक तबीबी विज्ञान द्वारा ऊभो करवामां आवे छे। विवाद त्यारे थाय छे के ज्यारे आ परंपरागत शास्त्रोना स्नातको ए आधुनिक तबीबी विज्ञानનું आंशिक सीमित ज्ञान धरावे छे अने आधुनिक तबीबी विज्ञानના જ્ઞાતાઓ એ આ બધા શાસ્ત્રોનું લગભગ
જ્ઞાન ઓછું હોય છે. એટલે અરસપરસ સંવાદનો અભાવ, કંઈક ને કંઈક એક પ્રકારેની વ્યવસાયિક હરીફાઈ, આના કારણે આરોપ પ્રત્યારોપ, બચાવ, આક્રમણ આ સ્વરૂપમાં 1976 જે આપે પ્રશ્ન પૂછ્યો, 1976માં ભારત સરકારે જે ગેઝેટ બહાર પાડ્યું હતું, તો શાસ્ત્ર અનુસાર આયુર્વેદમાં જે કોઈ ચિકિત્સામાં શસ્ત્રક્રિયા, શલ્યક્રિયા જેને કહેવામાં આવે છે, સર્જરી, આ કરવાની અનુમતિ હતી. એ આદિ અનાદિકાળથી ચાલતું આવતું હતું. અને 1976ના આ ગેઝેટમાં આંશિક બદલ કરવાની આવશ્યકતા 2020માં ધ્યાનમાં આવી. કોરોનાના કારણે સંસદનું મળવાનું, એટલે 21માં આ અંગેનો ફરીથી પ્રસ્તાવ સંસદમાં આવ્યો અને ગેઝેટમાં જે પરિવર્તન થયું, આના કારણે આયુર્વેદમાં સર્જરી અસંભવ. તો આપણને ધ્યાનમાં છે, આપણામાંથી દર્શક મિત્રો સહિત અનેક લોકો પૂના ગયા હશે અને ત્યાંના મ્યુઝિયમમાં જઈ, અને આજકાલ તો ગૂગલ યુનિવર્સિટીમાં આ પ્રકારની અનેક માહિતીઓ ઉપલબ્ધ હોય છે, આધાર પ્રમાણ સાથે હોય છે. 1692માં પૂનાની અંદર રિનોપ્લાસ્ટી એટલે જેને કહેવાય કે નાકનું પ્રત્યારોપણ, જે રીતે આ હમણાં કિડની, હૃદય, લીવર આના પ્રત્યારોપણના શસ્ત્રક્રિયાઓ થતી હોય છે. આયુર્વેદ પદ્ધતિથી રિનોપ્લાસ્ટી નાકનું પ્રત્યારોપણ ત્યારે થયું, એ અંગ્રેજ ગેઝેટમાં નોંધાયેલી ઘટના છે. અને એમાં કયા 11 આ પ્રકારના આયુર્વેદના નિષ્ણાતો દેશભરમાં આ પ્રકારની શસ્ત્રક્રિયા કરે છે એનો પણ આધાર પ્રમાણ સાથેનો ઉલ્લેખ છે. એટલે મિક્સોપેથીની વાત નથી, દરેક ચિકિત્સા પદ્ધતિ એ પોતે સક્ષમ છે, વિજ્ઞાન આધારિત છે. ફક્ત એ વચ્ચેનો એક જે અંતર ઊભું થઈ ગયું છે એ ઘટાડવા માટેની આવશ્યકતા છે. આમ સામાન્ય રીતે એવું કહેવાય છે કે આયુર્વેદમાં કોઈ રિએક્શન નથી હોતું. બીજી પેથીઓમાં જેમ કે એલોપેથી છે તો એમાં દવાઓના ઇન્જેક્શનના વગેરે રિએક્શન આવે છે. તો ગયા વર્ષે જે સ્થિતિ થઈ કોરોનાની ને એમાં લોકોએ ખૂબ ઉકાળા પીધા, તો એને કારણે લોકોની આંખોની તકલીફ થઈ, બીજા પણ ઘણા બધા એસિડિટી વગેરે પ્રશ્નો થયા. તો એને આયુર્વેદ રિએક્શનમાં નથી માનતું અથવા રિએક્શન નથી આવતું એવું કહેવાય છે, પણ આમાં ક્યાંક એવું લાગ્યું છે તો એનો અતિરેક છે જવાબદાર છે? આયુર્વેદમાં પણ રિએક્શન આવી શકે છે? આ અંગે 2-3 પાસાઓ આપણે ધ્યાનમાં લેવાની આવશ્યકતા છે. એવરી એક્શન હેઝ રિએક્શન, આ વિજ્ઞાનનો નિયમ છે. કોઈ પણ ક્રિયાની પ્રતિક્રિયા હોય જ છે, પરંતુ રિએક્શન આજે જે સમાજની અંદર સમજદારી નિર્માણ થઈ છે કે કોઈ એલોપેથીની દવા લેવાથી મને માફક ના આવી તો શીળસ નીકળે, બાકીના કંઈ ને કંઈ લક્ષણો, સિમ્ટમ્સ ઊભા થાય, આ પ્રકારેની આયુર્વેદની દવા લેવાથી રિએક્શન્સ નથી આવતા. આ એક પાસું. એની સાથે સાથે જ કયું દ્રવ્યો બધા વનસ્પતિ દ્રવ્યો બધા જ પંચમહાભૂતમાંથી બનેલા છે. આપણું શરીર પણ પંચમહાભૌતિક છે. તો એ દ્રષ્ટિથી આપણા શરીરની અંદર આ દ્રવ્ય જાય છે તો એ સહજ સાત્મ્ય અર્થાત એ પચી જવાની પૂરતી સંભાવના છે. પરંતુ વ્યક્તિની ઉંમર, એનું વજન, એનો ખોરાક, એનો વ્યવસાય, એની શારીરિક તાસીર, પ્રકૃતિ, આ બધા પાસાના આધારે કોઈ નિષ્ણાત વૈદ્યના માર્ગદર્શન હેઠળ દવા લેવાથી, જે કોવિડ અંગે આપે ઉલ્લેખ કર્યો કે ઉકાળાનું અતિ સેવન થવાથી નુકસાન થયું, કંઈ ને કંઈ તકલીફ થઈ. ત્રીજી વાત એવી છે કે ગિલોય ગળો, તો આ સાયન્ટિફિક પ્લાન્ટ કિંગડમના જુદા જુદા, જેને આપણે લૌકિકી ભાષામાં માસિયાઈ ભાઈ બહેન કહીએ, એ પ્રકારના જુદા જુદા સ્વરૂપ હોય છે. ટીનોસ્પોરા કાર્ડિફોલિયા, આ ગિલોય શરીર માટે શ્રેષ્ઠ છે, પણ ટીનોસ્પોરા ક્રિસ્પા કે જેના કારણે આધુનિક તબીબી વિજ્ઞાન સહિત ICMR સહિત બધાએ આ અંગે ખૂબ હોબાળો મચાવ્યો કે જેના કારણે પેટમાં બળતરા થવી, કદાચ ક્યાંક અતિ સેવનના કારણે કિડની વગેરેને પણ નુકસાન થવું. તો દરેક વનસ્પતિની અંદર કેટલા મિનરલ્સ છે, કયા ક્ષાર છે, ક્યાંક ને ક્યાંક ટોક્સિક એલિમેન્ટ્સ અથવા તો મેટલ્સ, ધાતુઓ, આનું પણ આંશિક પ્રમાણ હોય છે. એ અતિસેવનના કારણે દુષ્પરિણામ ભોગવે તો એના માટે આયુર્વેદ શાસ્ત્ર અથવા જે તે પંચમહાભૌતિક
વનસ્પતિ દ્રવ્ય જવાબદાર નથી. બાકીના સંજોગોના આધારે આ નિર્ણય યોગ્ય રીતે થાય. એનું પ્રમાણ, ડોઝ આપણે કહીએ ને કે સવાર બપોર સાંજે એક ગોળી લેવાની, તો દરેકનું પ્રમાણ હોય છે. શરીરની તાસીર પ્રમાણેનું પ્રમાણ, આ પ્રમાણ નક્કી કરનાર કહે એ પ્રમાણે જો લેવામાં આવે તો આયુર્વેદમાં કોઈ જ રિએક્શન નથી. સાહેબ, અત્યારે તો સોશિયલ મીડિયા, વોટ્સએપ વગેરે વૈદાચાર્યો થઈ ગયા હોય એવું લાગે છે. એમાં મુકાય છે કે આવું ખાઓ, આવું પીઓ, અને લોકો એને અનુસરતા હોય છે. તો ઘણી વખત અખબારોમાં કોલમ રૂપે પણ વૈદરાજો કે હોમિયોપેથી ડૉક્ટરો કે એલોપેથી ડૉક્ટરો કોલમ રૂપે પણ માર્ગદર્શન આપતા હોય છે. તો આવું વાંચીને, વોટ્સએપમાંથી વાંચીને સોશિયલ મીડિયાનું અનુસરણ કરવું એ વ્યક્તિ માટે વાજબી છે કે જોખમ ઊભું કરી શકે છે? શાસ્ત્રોની અંદર અને આપણે વ્યવહારમાં આ અંગે બે પાસા હંમેશા દર્શક મિત્રો સહિત આપણે બધાએ ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ. એક અનુભૂત છે, અનુભવ થયો છે. મારો પાડોશી રહે છે એપાર્ટમેન્ટમાં અને એણે આમ કર્યું એટલે એનું સોરાયસિસ કે ચામડીનો કોઈ એક રોગ કે બાકીની જે કંઈ વ્યાધિ હતી એમાં આયુર્વેદની ચિકિત્સાથી એને લાભ થયો છે. તો અનુભૂત પ્રયોગ, આનું એક આખું ઇતિહાસ છે. શાસ્ત્રોક્ત પ્રયોગો કે જે એક પ્રકારે આજની આધુનિક યુગની અંદર ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સ જેને કહેવાય કે પૂરતા પ્રમાણમાં પ્રયોગ થયા પછી એના ડોક્યુમેન્ટેશન્સ ભેગા કર્યા પછી આવશ્યક ફેરફારના આધારે જે રીતે કોઈ એલોપેથીની પ્રોડક્ટ અનેક આ ટ્રાયલ્સના વૈજ્ઞાનિક તબક્કાઓને પસાર કરીને પછી માર્કેટમાં મુકાય છે, એ જ પ્રકારે હજારો વર્ષથી ચાલતી આવતી શાસ્ત્રોક્ત જે ફોર્મ્યુલેશન્સ છે, દ્રવ્યો છે, દ્રવ્યોના સમૂહ છે, આ અપનાવવા માટે જોખમ નહિવત છે. પરંતુ અનુભૂત જે પ્રયોગો ચાલે છે કે જેનું વર્ણન ગૂગલ યુનિવર્સિટીથી માંડીને વોટ્સઅપ યુનિવર્સિટી કે વર્તમાનપત્રોમાં મારા જેવા અનેક વૈદ્યો કે બાકીના નિષ્ણાતો લખતા હોય છે, એ વ્યક્તિએ એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક બદલ કરવાની આવશ્યકતા હોય છે. એકની સાથે બીજું દ્રવ્ય જોડવાથી એ વ્યક્તિ અર્થાત રોગિષ્ટ, દર્દી, આની પ્રકૃતિને ધ્યાનમાં રાખીને જો બદલ ન કરીએ તો ધાર્યું પરિણામ લાભ ન મળે અથવા ક્યાંક નુકસાન થવાની પણ સંભાવના રહે. સાહેબ, એલોપેથીમાં જે રીતે જે ગોળી, જે ટેબ્લેટની જે સ્ટ્રીપ હોય એના ઉપર કન્ટેન્ટ લખેલા હોય છે, એ જ રીતે માનો કે સિરપ હોય તો એના પણ કન્ટેન્ટ હોય છે. તો આયુર્વેદમાં ઘણા લોકો એવો આક્ષેપ કરે છે કે ભાઈ આ ડબ્બામાં પાવડર છે, તે પાવડરમાં શું નાખેલું છે એમને ખબર નથી. વૈદરાજ છે, કોઈ શેરીમાં એક દવાખાનું ખોલીને બેઠા છે, તો એ પડીકીઓ બાંધી દે છે, તે પડીકીમાં શું, કયો પાવડર છે, કઈ ભૂકી છે ખબર નથી, એમાં શું નાખ્યું હશે, સ્ટીરોઇડ તો નહીં નાખી દીધી હોય. તો આવી બધી વાતો આવે છે. તો આયુર્વેદમાં પણ આ રીતે કન્ટેન્ટનું મહત્ત્વ હોય છે? એકદમ કન્ટેન્ટનું મહત્ત્વ છે. વનૌષધિઓ એનું પ્રમાણ સિંગલ ડ્રગ થેરપી અર્થાત એક આંબળા ખાઓ એટલે આમ થઈ જાય, આવું આયુર્વેદમાં પ્રમાણમાં ઓછું છે. એટલે મલ્ટિપલ ડ્રગ થેરપી આ આયુર્વેદનો એક પ્રકારનો આધાર છે. તો એનું પ્રમાણ કેટલું? જેમ સીતોપલાદી ઘરમાં પણ બનાવી શકીએ, ઘરમાં બનાવી જ શકાય, પરંતુ એનું શાસ્ત્રોક્ત પ્રમાણના આધારે સીતોપલાદી બનાવ્યું છે કે કેમ? કારણ કે એ બધા દ્રવ્યો ઘરની અંદર હોય જ છે. ખાંડ હોય, તજ હોય, લવિંગ હોય, એલચી હોય. પણ આનું પ્રમાણ જો ન જળવાય, ખાંડનું પ્રમાણ વધી ગયું અને ડાયાબિટીસના પેશન્ટને કફજન્ય વ્યાધિ છે અને સીતોપલાદી વધારે આપવામાં આવ્યું તો બ્લડ શુગરમાં ઉછાળો આવશે. તો આ બધી વસ્તુઓ માટે એક સ્ટાન્ડર્ડ ડ્રગ કંટ્રોલની વ્યવસ્થા દેશભરમાં ગત અનેક વર્ષોના પ્રયાસથી ક્રમશઃ ઊભી થઈ રહી છે. એટલે જે ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઝ, સાધારણ 10,000 જેટલી રજિસ્ટર્ડ ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઝ દેશભરની અંદર છે, આ કંપનીઝે આ પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું પડે છે. એટલે એના જે લેબલ હોય, એટલે હું કોઈ એક કંપનીના પ્રોપેગેન્ડા માટે આ ઉલ્લેખ નથી કરતો, ઉદાહરણ રૂપે કે ઝંડુ હશે, ડાબર હશે, હિમાલય હશે, આવી કંપનીઓની જે દવા લઈએ છીએ તો એમાં કન્ટેન્ટ છે, દ્રવ્યો છે અને એનું પ્રમાણ છે, એની લેબલ સાથે જ એ પ્રોડક્ટ વાંચી શકાય. બીજું પાસું છે કે મારા જેવા વૈદ્ય ઘરઘરાઓ વનૌષધિઓ ભેગી કરી, ખાંડી કૂટી તૈયાર કરીને દવાઓ તૈયાર કરે છે. આમાં હજી કંટ્રોલ, ડ્રગ કંટ્રોલની દૃષ્ટિએ કાયદા નિર્માણ થવાનું બાકી હોવાના કારણે
લેભાગુ લોકો અથવા પૂર્ણ ધ્યાન આપીને તૈયાર ન કરનારા વૈદ્યો, આના કારણે દવાઓનું જે સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન હોવું જોઈએ એ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશનમાં થોડી ઉણપ જણાય છે. સાહેબ, કોવિડની વાત કરીએ છેલ્લા 1.5-2 વર્ષની, તો 2 પ્રકારે દલીલ થાય છે. એલોપેથી એમ કહે છે કે ભાઈ અમારી દવાને કારણે આ બધું ઝડપથી કંટ્રોલમાં આવી ગયું, એટલે લોકો ઝડપથી સાજા થઈ ગયા. અને આયુર્વેદની પોતાની દલીલ છે કે ભાઈ કોવિડમાં લોકોએ આયુર્વેદનો ખૂબ લાભ લીધો અને આયુર્વેદને કારણે લોકો સ્વસ્થ થઈ ગયા. તો આમ કોની દલીલ બેમાંથી સાચી ગણાય? આ દલીલનો વિષય નથી. હવે જ્યારે લગભગ આપણે કમસે કમ ભારતમાં કોવિડ મુક્ત થવા તરફ જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે બંને તબીબી વિજ્ઞાનનો જે પુરુષાર્થ રહ્યો, પરિશ્રમ રહ્યો અને એ જ્ઞાનનું અમલીકરણ માટેનો જે મોકો મળ્યો, આના પરિણામોનું તટસ્થ રીતે સાથે બેસીને મૂલ્યાંકન કરવાની આવશ્યકતા છે. અનેક વ્યક્તિગત વૈદ્યો અને આયુર્વેદની જે 11 નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ છે, આ બધી જ કોવિડ સેન્ટર્સની અંદર કન્વર્ટ કરવામાં આવી હતી અને ત્યાં માઇલ્ડ અને મોડરેટ, સિવિયર આ 3 પ્રકારેની કેટેગરી ICMR નક્કી કરી હતી કોવિડના પેશન્ટ્સની. તો માઇલ્ડ અને મોડરેટ આ દર્દીઓમાં ચમત્કારિક પરિણામ અર્થાત 95% રિકવરી 5 દિવસથી આવ્યા હોવાનું સાયન્ટિફિક બેઝિસના આધારે વૈજ્ઞાનિક પરિપાટીઓ પૂર્ણ કર્યા પછી જે આંકડાઓ અને પદ્ધતિઓ હાથવગી થઈ છે કોવિડ પછી, બીજી લહેર પછી, આની ઉપર વધુ સંશોધન, આની આવશ્યકતા આયુર્વેદના ક્ષેત્રમાં જરૂરી છે. સાથે સાથે જ જે રીતે ગત 2 વર્ષમાં એમ્સ દિલ્હી અને આયુષ મિનિસ્ટ્રી આની વચ્ચે MOU થયું અને એ MOUના આધારે ઇન્ટિગ્રેટેડ એટલે સંયુક્ત પ્રયાસ, ઉદાહરણ રૂપે કેન્સર અને કેન્સરની સારવારમાં સર્જરી કરી કીમો રેડિયેશનનો જે દર્દી છે, તો જ્યાં જ્યાં એમ્સ હવે ઊભી થશે એટલે રાજકોટ સહિત બધે ત્યાં એક આયુષ હોસ્પિટલ પણ એમ્સના અંતર્ગત ઊભી થવાની છે. તો એના આધારે જે કીમો રેડિયેશનની સાઈડ ઇફેક્ટ્સ આવે છે, તો એ આયુર્વેદ, યોગ, સિદ્ધ આ બધી ચિકિત્સા પદ્ધતિઓના આધારે એ કેમ ઘટાડી શકાય, તો એનું સંયુક્ત સંશોધન ચર્ચાના આધારે થાય તો અંતે આખા સમાજને અર્થાત જે રોગિષ્ટ છે એને એનો લાભ મળશે. એટલે આ ચર્ચા અમે સાચા કે તમે સારા એમાં ન પડતા ભવિષ્યમાં આ પ્રકારેની કોઈ આફત આવી પડે તો સંયુક્ત રૂપે બંને વિજ્ઞાનોનો સમન્વય સાધીને કેવી રીતે સારી સ્વાસ્થ્ય વ્યવસ્થા આપણે આપણા દેશમાં ઊભી કરી શકીએ એ દિશામાં ચર્ચા થાય તો વધુ ઉપયોગી જણાશે. સાહેબ, આયુષનો જે કન્સેપ્ટ છે એ બધી પથ્થીને સાથે રાખીને ચાલવાનું છે. જેમ આપે કીધું કે એમ્સમાં હવે આયુષ હોસ્પિટલ થશે, તો આયુષનો મૂળ કન્સેપ્ટ બધી પથ્થીને સાથે રાખીને કયા પ્રકારે કામ કરવાનો છે? એટલે એ બધી પથ્થીને પૂરતું મહત્ત્વ આપે છે કે જ્યાં જેની જરૂર છે ત્યાં એનો ઉપયોગ કરે છે? આયુષની રચના 2009માં સ્વાસ્થ્ય અને એટલે આરોગ્ય અને કુટુંબ કલ્યાણ મંત્રાલયના એક ડિપાર્ટમેન્ટ તરીકે થયો. કાળક્રમે લગભગ 27 મહિનાના અંતે એટલે 2011માં સ્વતંત્ર રૂપે આયુષ મંત્રાલય કેન્દ્ર સરકારે બનાવ્યું. ચર્ચા આ બનવા પાછળનું કારણ એવું કે એક ઐતિહાસિક કારણોથી પરકીય આક્રમણો થતા ગયા એ કાલખંડની અંદર ભારતની આ 4 વિશેષ ચિકિત્સા પદ્ધતિઓ આયુર્વેદ, યોગ, યુનાની, સિદ્ધ, હોમિયોપેથી આ કદાચ ઉદ્ભવ ભારતમાંથી નથી પણ તો ભારતમાં એનો વ્યાપક પ્રયોગ અને ઉપયોગ અને એની જ્ઞાન સંપદા એ શતાબ્દીઓથી ભારતની અંદર ચાલતી આવી હોવાના કારણે આ જે ચિકિત્સા પદ્ધતિઓ છે, આ વિજ્ઞાન શાસ્ત્ર છે, એને અલગ પ્રાધાન્ય આપવાથી સુખાકારી એટલે આની પાછળ એક કેન્દ્ર સરકારે રિસર્ચ કર્યું હતું. WHOએ વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશને પણ રિસર્ચ કર્યું કે સાધારણ નાના રોગોમાં પરંપરાગત ચિકિત્સા અપનાવનારો 72% વિશ્વ માનવ સમુદાય છે.
એટલે જે તે દેશની અંદર, પછી એ બ્રાઝિલ હશે, થાઈલેન્ડ હશે, શ્રીલંકા હશે કે દુનિયાભરના દેશોની અંદર, જેમ પહેલાં ઉલ્લેખ મેં કર્યો એમ, આધુનિક ચિકિત્સા પદ્ધતિના ઉદ્ભવ પહેલાંની જે પરંપરાગત ચિકિત્સા પદ્ધતિઓ હતી તો એને ફરી પાછી પુનર્જીવિત કરી આવશ્યક યુગાનુસાર વૈજ્ઞાનિક સંશોધનોના આધારે પ્રસ્થાપિત કરીને એનો પ્રચાર પ્રસાર અને એને ઉપલબ્ધ કરાવવા માટેની વ્યવસ્થા WHO પણ એજન્ડામાં છે. એ જ એજન્ડાના આધારે ભારત સરકારે ત્યારે અને વર્તમાન કેન્દ્ર સરકારે અનેક દ્રષ્ટિથી આયુષ મંત્રાલયના માધ્યમથી આ પાંચેય પ્રકારની પરંપરાગત જ્ઞાન સંપદાને વધુ મજબૂત કરવા અને ગ્રામીણ છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચાડવા માટે આ પદ્ધતિઓ ઉપયોગી થશે, ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે સરળ છે, ઓછી ખર્ચાળ છે, એ દ્રષ્ટિથી એને અપનાવ્યું છે. સાહેબ, મેડિક્લેમ અત્યારે બહુ ચલણમાં છે ને એમાં કોરોના પછી તો લોકો પડાપડી કરે છે કે ભાઈ જલ્દી મેડિક્લેમ લઈ લઈએ. લોકોને ડર છે કે ભાઈ ફરી પાછો કોઈ એવો વાયરસ આવે ને બહુ મોટો ખર્ચ થાય ને આમેય આપણે ત્યાં જે રીતની હાર્ટની તકલીફ ને કિડનીની તકલીફ વગેરે થતી હોય છે, કેન્સર વગેરે, તો એમાં મેડિક્લેમ માટે લોકો દોડે છે. તો મેડિક્લેમમાં અત્યારે પરિસ્થિતિ એવી છે અત્યાર સુધી કે ભાઈ માત્ર એલોપેથીની જે સારવાર છે કે એ જે સર્જરી છે એ જ માત્ર એને જ કવરેજ મળતું હતું. તો એમાં કંઈ નવા સુધારા આવ્યા છે એની થોડી વાત અમારા દર્શકોને જરા જણાવી દો. એક આનંદનો વિષય છે અને હંમેશા એવું ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિએ વિશ્વભરમાં આપણે જાણી શકીએ છીએ, જોઈ શકીએ છીએ કે રાજ્યાશ્રય મળે એ જ્ઞાન સંપદાનો વિકાસ થોડો ઝડપી થાય છે. હાજી. તો 2014માં શાસનનું પરિવર્તન આવ્યા પછી ભારતીય આ બધી જે ચિકિત્સા પદ્ધતિઓ છે એને પ્રાધાન્ય મળે એના માટે એક વિશેષ ગતિ યોજના, બાકીની પ્રક્રિયાઓ હાથ ધરવામાં આવી. એ જ દ્રષ્ટિથી પહેલાં આપણને બધા દર્શક મિત્રો સહિત આપણને ધ્યાનમાં હશે કે ડે કેર ટ્રીટમેન્ટ આધુનિક તબીબી વિજ્ઞાનમાં પણ ઉદાહરણ રૂપે કોઈ મોતિયો ઉતરાવવા જાય તો સવારે દાખલ થાય ને બપોર પછી તો એને છૂટા કરી દેતા. તો એ મેડિક્લેમમાં એનો સમાવેશ ન થતો હતો જે તે સમયે. પછી આ પ્રકારેની ડે કેર એટલે એક જ દિવસની, અડધા દિવસની કોઈ પણ ટ્રીટમેન્ટ, એનો સમાવેશ આધુનિક તબીબી વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ પણ મેડિક્લેમમાં કરવામાં આવ્યો. તો લાંબા સમયથી પંચકર્મની ચિકિત્સા, નેચરોપેથી માટે નેચરોપેથીના સેન્ટર્સ ઉપર 2 દિવસ, 3 દિવસ, 8 દિવસ ત્યાં સારવાર લેવા માટે જાય. આ બધી જ પદ્ધતિઓમાં મેડિક્લેમ મળતો ન હતો. આ માગણી તો ઘણા વખતથી હતી. IRDA જે આ ઇન્સ્યોરન્સ માટેની સર્વોચ્ચ કાઉન્સિલ છે, નિયંત્રણ કરનારું સત્તામંડળ છે, એની સાથે વાટાઘાટો, ચર્ચાઓના અંતે આ પ્રકારની આયુષની પાંચેય પદ્ધતિઓમાં ડે કેર હશે કે લોંગ ટર્મ હશે, એ સારવાર હવે મેડિક્લેમ અંતર્ગત જેમની પાસે મેડિક્લેમ છે આવા વ્યક્તિઓ એ ક્લેમ કરી શકે છે. એના માટે જે રીતે આધુનિક તબીબી વિજ્ઞાનમાં 15 બેડની હોસ્પિટલ હોવી જોઈએ વગેરે વગેરે જે નિયમો છે એ પ્રકારે આયુષ અંતર્ગતની જે ચિકિત્સા કેન્દ્રો છે એને માટેના પણ નિયમો બનાવ્યા છે. એના સેન્ટર્સ અથવા હોસ્પિટલ્સ એ પ્રકારેની રજિસ્ટર થયેલી છે. એટલે એ આધારે આપણને આ સારવાર પદ્ધતિ અપનાવવાથી પણ મેડિક્લેમ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. અચ્છા સર, અત્યાર સુધી તો એમ વાત હતી કે ભાઈ એલોપેથીની સારવાર મોંઘી છે, સર્જરી મોંઘી છે, એટલે લોકો મેડિક્લેમ લેતા હતા અને એ મેડિક્લેમનો લાભ લેતા હતા. તો આયુર્વેદની સારવાર જેમ કે આપણે કીધું પંચકર્મ, નેચરોપેથીનું અઠવાડિયુંનું રોકાણ, કે તો એ સારવાર પણ મોંઘી છે ખરી વાસ્તવમાં એલોપેથીની સારવાર જેટલી? મોંઘી શબ્દ ખાસ કરીને ગુજરાતીઓ, આમ તો બધા ભારતીયો પણ એને જરા ખૂંચે એવો શબ્દ છે. તો મોંઘું શું છે? તો વ્યક્તિ સ્વસ્થ રહે એ સારામાં સારું અને સસ્તામાં સસ્તું છે. એ બીમાર પડે તો આર્થિક, સામાજિક અનેક દ્રષ્ટિથી નુકસાન છે. આયુર્વેદ અથવા તો ભારતીય ચિકિત્સા શાસ્ત્રના આધારે જે ટ્રીટમેન્ટ ચાલે છે એમાં જડમૂળથી રોગનું શમન દૂર કરવાની પદ્ધતિ છે. મોટાભાગે આધુનિક તબીબી વિજ્ઞાનમાં સિમ્પટમેટિક રિલીફ મળે છે અથવા
જે તે જેમ પગના ઘૂંટણના સાંધાનો દુખાવો તો ની રિપ્લેસ કરાવી નાખવાનો હોય, ની જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ. તો એ સારવાર મોંઘી છે. સામે 10 દિવસ પંચકર્મમાં જાનુબસ્તી લેવાથી કુદરતે આપેલો સાંધો મજબૂત થાય અને વ્યક્તિ સ્વસ્થ બને છે. તો એ 8 દિવસનો ખર્ચો અને ની રિપ્લેસમેન્ટ, ની જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટનો ખર્ચો તુલનાત્મક રીતે ચિકિત્સા પછીનો જે તબક્કો છે એ વધારે સ્વાસ્થ્ય વર્ધક જીવન જીવી શકાય એ પ્રકારેનો હોવાના કારણે આર્થિક રીતે આયુર્વેદ અથવા તો આ બધી પદ્ધતિઓ નાણાકીય રીતે બહુ સસ્તી છે એવું હું નથી કહેતો, પરંતુ મનુષ્યના આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ અમૂલ્ય છે. એટલે મોંઘા સસ્તામાં ન પડવું જોઈએ એવું મને લાગે છે. સાહેબ, મેડિક્લેમમાં આયુર્વેદ, હોમિયોપેથી, નેચરોપેથી એને સમાવ્યું છે, તો એને કારણે આ જે પેથી છે અથવા તો ભારતીય પરંપરાગત ચિકિત્સા શાસ્ત્ર છે આપણું, એને કંઈ ફાયદો થશે આનાથી? હજી આ વાત, એનો પ્રચાર, આ પદ્ધતિઓ માટે જન સમુદાયમાં વિશ્વાસ, એના પરિણામ માટેની એક પ્રકારેનું સ્વીકૃતિ, આ તબક્કા અત્યારે ચાલી રહ્યા છે. જ્યાં સુધી આ વ્યાપક રૂપે અનુભૂતિ થશે કે આ ચિકિત્સા પદ્ધતિથી આટલા આટલા લાભો છે, એ અનુભવના આધારે જેમની પાસે મેડિક્લેમ છે અથવા નથી, કારણ કે બહુ મોટી ઝાડ જેને કહેવાય આયુષ ચિકિત્સા કેન્દ્રો, હોસ્પિટલ્સની, આ સરકારી છે, એ તો નિઃશુલ્ક જ છે. બરાબર. એટલે મેડિક્લેમ વાળો બહુ મોટો સવાલ નથી આવતો, પરંતુ સંપન્ન વર્ગ એ પંચકર્મ કરાવવા માટે, ડિટોક્સિફિકેશન જેને કહીએ એને માટે, અથવા તો નેચરોપેથીની સારવાર લેવા માટે જતા હોય છે. આવા કેન્દ્રો એ જરા મોંઘા હોય છે, તો ત્યાં આ મેડિક્લેમ મળે છે એ જાણકારી હવે આ કેન્દ્રો આપે છે. અચ્છા. એના કારણે ધીમે ધીમે સમાજની અંદર અથવા તો આ પ્રકારના કાર્યક્રમો, પ્રચાર પ્રસાર માધ્યમના કારણે આ નિર્ણય થયો છે અને આનો લાભ જનતા લઈ શકે એ જાણકારી, થોડું કોવિડના કારણે આ નિર્ણય કોવિડ દરમિયાન થયો છે, એટલે એની જાણકારી હજી સામાન્ય લોકો સુધી વ્યાપક પ્રમાણમાં ન પહોંચી હોવાના કારણે આજે એનો લાભ વર્તમાન 2021 નવેમ્બરમાં ઓછો છે, પણ આવનાર વર્ષોની અંદર આનો ક્રમ ચોક્કસ વધશે. સર, આનો વ્યાપ જે રીતે આપ પણ કહો છો કે પ્રમાણમાં હજી ઓછો છે અને કોવિડ દરમિયાન નિર્ણય થયો છે એટલે હજી લોકો સુધી વાત પહોંચી નથી, પણ સરકારી ઢબે જે રીતે પ્રચાર થાય એ રીતે જો થશે તો બહુ મોડી જાણ થશે લોકોને. પણ એને માટે કોઈ આપને કોઈ સૂચન છે કે મોટા સમાજને વહેલી તકે આ જાણ થઈ જાય એને માટે શું કરવું જોઈએ? જે ચિકિત્સા કેન્દ્રો, હોસ્પિટલ્સ, એ એમનું માર્કેટિંગ કરતા જ હોય છે. આ માર્કેટિંગનો યુગ છે. એની અંદર એટલે કે અનેક વેબસાઇટ્સ આને માટેની છે, પોતપોતાની સંસ્થાઓની, એની અંદર આનો ઉલ્લેખ થાય, એ રજિસ્ટર થાય કે અમે મેડિક્લેમ માન્ય આ હોસ્પિટલ અથવા તો ચિકિત્સા કેન્દ્ર છે એ, અને એના દ્વારા એ સંસ્થાઓ દ્વારા જેટલો પ્રચાર થશે, કારણ કે એ સંસ્થામાં આવનાર દર્દી એ બીજા 5ને કહે ભાઈ આમાં તો મેડિક્લેમ મળે છે એટલે તમે જાઓ, તો એનો માઉથ ટુ માઉથ, વ્યક્તિથી વ્યક્તિ જે પ્રચાર થાય એની જે ઝડપ હોય છે એ ઝડપથી શાસન અથવા તો બાકીની પ્રક્રિયાઓથી જાહેરાત થતી હોય છે એ ઘણીવાર લોકો ધ્યાનમાં લે પણ ખરા, નથી પણ રહેતી. તો સંસ્થાઓ અને જે વ્યક્તિ આનો લાભ લઈને સારવાર પ્રાપ્ત કરી છે એના દ્વારા આનો જો વ્યાપક પ્રચાર થાય તો બહોળા પ્રમાણમાં લોકોને આ માહિતી મળી શકે. સર, આપની સાથે વાતો કરી ખૂબ મજા આવી, લોકોને ખૂબ જાણવા મળ્યું. આજે મિક્સોપેથી પર સરસ મજાની વાતો આપે કરી, આયુષ મંત્રાલયની જે 5 અલગ અલગ આપણી જે ચિકિત્સા પદ્ધતિઓ છે એની પણ સરસ વાતો જાણવા મળી. મેડિક્લેમમાં કયા પ્રકારનો નવો ચેન્જ આવ્યો છે એની પણ વાત જાણવા મળી ને લોકોને આનાથી ખૂબ લાભ આવતા દિવસોમાં થશે. આપણી એક સમયની મર્યાદા છે એટલે આપણે અહીંયા વિરામ લેવો પડશે. અમારા દર્શકોને આપનો એક સંદેશો આપી દો. સ્વરાજ 75 સ્વાધીનતાનું અમૃત મહોત્સવ આ દેશભરની અંદર મનાવવાનો પ્રારંભ થયો છે. સ્વરાજ, સ્વ એટલે આપણું, પછી એ ઉદ્યોગ હશે, શિક્ષણ હશે, આરોગ્ય હશે, કૃષિ હશે, સમાજ જીવનના તમામ ક્ષેત્રોની અંદર સ્વ એટલે આપણું શું હતું
એ આપણે પુનર્જીવિત કરીને ભારતને આગળ લઈ જવાનું છે. જેમ આપણને ધ્યાનમાં છે કે આજથી 8 વર્ષ પહેલાં વિશ્વ યોગ દિવસ 21 જૂન હાજી. આની સ્વીકૃતિ માટેનો જ્યારે યુનાઇટેડ નેશન્સની સાધારણ સભામાં પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો હતો, સર્વસંમતિથી 177 દેશોએ સ્વીકાર્યું, કાર્યક્રમો કરવા લાગ્યા. અને ફક્ત એક દિવસ 365 દિવસમાંથી એક દિવસ કાર્યક્રમ કર્યો એવું નથી. યોગ આ જીવનને માટે, સ્વાસ્થ્યને માટે, માનસિક સ્વાસ્થ્યને માટે અતિ પૂરક છે, ઉપયોગી છે. આ વિશ્વાસ વિવિધ ધર્મ, સંપ્રદાય, નાગરિકતા, રંગ અર્થાત કાળા, ગોળા, પીળા, આ સમુદાય વિશ્વનો જે વિવિધતા ભર્યો છે એ બધાએ જ્યારે આ અપનાવ્યું છે એ ભારતની જેમ મોટી દેન છે. તો આપણી આરોગ્ય ક્ષેત્રે આવનાર વિશ્વને જ્યારે ભારત લીડ કરવાનું છે, અગ્રતા સાથે નેતૃત્વ પૂરું પાડવાનું છે, એવી આપણી ઈચ્છા છે વિશ્વની, એ પ્રકારની અપેક્ષા ભારત પાસે છે. ત્યારે આપણી આ જ્ઞાન સંપદા છે એ સ્વરાજ 75ના અંતર્ગત આપણે આપણું જે છે એ આપણે નહીં સ્વીકારીએ તો વિશ્વ ક્યારે સ્વીકારશે? બરાબર. એટલે આપણે આપણું જે કંઈ જ્ઞાન સંપદા છે, પછી એ આયુર્વેદ હશે, કુદરતી ઉપચાર હશે, એને આપણા જીવનમાં સ્વીકારીએ, વ્યાપક રૂપે એની ઉપર સંશોધનો થાય અને એના આધારે જ્યારે વિશ્વ સમુદાય, ખાસ કરીને વૈજ્ઞાનિક સમુદાય જ્યારે એને સ્વીકારશે ત્યારે સ્વાભાવિક રૂપે જેમ યોગ વૈશ્વિક સ્વીકૃતિ મળી ગઈ છે એ જ પ્રકારે આ ચિકિત્સા પદ્ધતિઓને સ્વીકૃતિ આવનાર દશકની અંદર આપણે સ્વીકારીશું તો મળશે. તો દર્શક મિત્રો, આજના ચાય પે ચર્ચા કાર્યક્રમમાં ડૉક્ટર સંજીવ ઓઝા સાહેબ પાસેથી આપણે ઘણી બધી જ્ઞાનસભર વિગતો જાણી, માણી અને એનું આપણે અમલીકરણ પણ કરશું એવી આશા સાથે ફરી પાછા કોઈ નવા વિષય સાથે, નવા વિષયના નિષ્ણાત સાથે મુલાકાત કરશું. ત્યાં સુધી અમને રજા આપશો. નમસ્કાર.